So now we are going to study a poem, My Last Duchess. This poem is written by Robert Browning. ही कविता रॉबर्ट ब्राउनिंगने लिहिलेली आहे. रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज वन वेल नोन व्हिक्टोरियन पोएट. ही वॉज बॉर्न इन 1812. 1812ला जन्माला आला आणि 1889 पर्यंत म्हणजे जवळजवळ 80 वर्ष, 78-79 वर्ष तो जगला. He started writing his poems at early age. His poetic books, Men and Women, Dramatic Personae, The Ring and the Book, are published. He handled one form named a dramatic monologue. लिरिक मधला एक फॉर्म त्यानं हँडल केला आणि त्याबद्दल तो प्रचंड प्रसिद्ध आहे. ही इज known for his quite skillful handling of dramatic monologue. Now monologue is something, dramatic monologue. Monologue means a speech by one person. Monologue चा खरा अर्थ काय? Speech by one person. Now this is monologue, means throughout a poem one person talks. What does it mean? One person talks. This is meaning of monologue and it is dramatic. In drama more than one characters are involved. ड्रामा मध्ये एकापेक्षा अधिक characters involved असतात. So in this dramatic monologue we come across a single person talks, narrator is one, and there is presence of another person. Implied presence, सूचित केलेला प्रेझेन्स दुसऱ्या व्यक्तीचा, हे याचं वैशिष्ट्य आहे. And next thing which he did about drama, about dramatic monologue, is through his poems he revealed psychology of the characters involved in it. त्या माध्यमातून त्याच्यामध्ये जी मानसिकता होती ती मानसिकता त्यांनी व्यक्त केली. म्हणजे त्या व्यक्तीची कॅरेक्टर कसं आहे, त्याचं इनसाइड इनर माइंड काय आहे. मीन्स ऍक्च्युअली दोज ड्रामॅटिक मोनोलॉग्स आर सायकोलॉजिकल स्टडी ऑफ दॅट कॅरेक्टर. सायकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द कॅरेक्टर. The character. So these things are found in his dramatic monologues. One more thing in this poem, ironic handling of the poem is also one of the characteristic quality of this poem, My Last Duchess. My Last Duchess नावाची जी कविता आहे, या कवितेमध्ये एक उपरोधात्मक हँडलिंग किंवा एक प्रकारचा उपरोध सुद्धा आपल्याला या कवितेमध्ये अनुभवायला मिळतो. As we study poem, we will come to know. So My Last Duchess was published in Dramatic Lyrics, published in 1842. 1842 मध्ये जे कवितेचं पुस्तक त्यांनी प्रकाशित केलं त्यामध्ये ही कविता प्रकाशित आहे. And this is one of the finest examples of dramatic monologue. ड्रामॅटिक मोनोलॉग हा जो प्रकार आहे त्या प्रकाराचं हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. Means all characteristics of dramatic monologue are found in this poem. My Last Duchess
is a painting of Ferreira's wife. Ferreira's wife. What has happened? She was dead. ती मृत झालेली होती. So he ordered that Fra Pandolf, a painter, to draw her painting. And his painting was hung in the hall or at the sitting place of his palace, manor house. Now he was a widower. तो काय होता? विदुर होता. He was a widower, विदुर होता, and he wanted to marry. आता त्याला पुन्हा लग्न करायचं होतं. And as he was expected to marry, a messenger from Count had come. Count's messenger had come. Count's messenger had come with a marriage proposal. And this poem is supposed to be addressed to this Count's messenger by Ferreira. Ferreira ती गोष्ट त्या काउंटला सांगतो. म्हणजे हा आल्यानंतर तो त्याला त्यांच्यामधलं जे संभाषण आहे हे संभाषण या नाटकामध्ये आहे, या ड्रामॅटिक मोनोलॉगमध्ये आहे. सो दिस इज अ पोयम addressed by Ferreira, okay, to a messenger, in which he tells the story of his wife who was dead, and he tells why he was dead. Hello sir. ओके. नाही, प्रकाश खालीच असेल. आलो. So in this dramatic monologue we will come across the proposal of Count to Ferreira to marry his daughter, and this proposal is sent by a messenger. Messenger arrives in his palace. Messenger त्याच्या palace मध्ये येतो. Okay. Now when he comes in palace, Ferreira starts to tell him that is my last duchess painted on the wall. He says that painting you see on the wall, it is the painting of my wife who died. It was last. He was widower. Last duchess means lately married and lately died. That is my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. And look, her painting is so good. Her painting is so good that she looks as if she is alive. I call the piece a wonder. Now, Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. Actually, her painting is a wonderful piece. It is painted by Fra Pandolf, a good painter,
That painter worked for some time, for a day or some time, and within that span, he brought up her portrait, and his work stands there on the wall. So in the first 4 lines, Ferrara tells that the painting which you see on the wall, which is very lively, wonderful, and which attracts your attention, तुमचं लक्ष लगेच केंद्रित करते, that painting is painted by Fra Pandolf. So he says, that is my last Duchess, painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder. Now Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. Will it please you sit and look at her? Will it please you sit and look at her? I said, Fra Pandolf, by design, for never read strangers like you, that pictured countenance. So say, I said, so Ferrara said, what did he say? Will it please you to sit and look at her? Will you be comfortable to sit here in this room and look the painting? इथं तुला बसून त्या पेंटिंग कडे बघायला बरं वाटेल का? At her. Fra Pandolf, by design, for never read strangers like you, that pictured countenance. He said, the Ferrara says that I said, Fra Pandolf's, by design, for never read strangers like you, that pictured countenance. That pictured countenance by Fra Pandolf. Fra Pandolfनं तो जो त्याचे रूप, पिक्चर्ड कॉन्टिनन्स मीन्स रूप, तिचं जे रूप किंवा जे चित्र काढलेलं आहे, त्याचा जो चेहरा आहे, तो चेहरा तुझ्यासारखा कुणी औत्सुक्यानं बघत नव्हतं. The depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I. Now, in her eyes, in her glance, there is depth. There is certain passion. When you look at the eye, immediately you feel that in her eyes there is passion, there is depth. There are several, whenever you look at a portrait, the sea of eye is very much talkative. ते जे डोळे असतात प्रचंड बोलके असतात, and from it we learn something. The depth and passion of its earnest glance, but to myself they turn, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I. And seemed as they would ask me, if they durst, how such a glance came there. But to myself they turned. These eyes, they turned to him, means he also looked in it, and he felt like putting curtain on it. So he put curtain on it, since none puts by the curtain I have drawn for you. हा जो पडदा मी तुझ्यासाठी उघडलेला आहे ना, तो कुणीही पुन्हा झाकत नाही माझ्याशिवाय. He
sees that hello. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. Okay. So he says that the painting and sea, they were both, their eyes were passionate. There was certain depth, certain attraction in her eyes. So he wanted to protect her from the glances of others. The same mystery, same passion is in that painting. So he used to draw curtain on it. त्याच भावना, तोच पॅशन, तीच आसक्ती तिच्या या पेंटिंगच्या नजरेमध्ये सुद्धा होती, म्हणून ती सुद्धा तो झाकून ठेवायचा. पण तो म्हटला की मी झाकून ठेवायचे, पण पुन्हा कुणी ते उघडलं तर पुन्हा कुणी ते कर्टन त्या फोटोवर उडायचं नाही. And seemed as they would ask me if they durst how such a glance came there. So not the first are you to turn and ask thus. आणि हा ग्लान्स बघितल्यानंतर, ही नजर बघितल्यानंतर, अँड सीम्ड, ही नजर बघितल्यानंतर त्यांची मला काहीतरी विचारण्याची इच्छा व्हायची. जर त्याच्यातल्या एखाद्यामध्ये धाडत असलं, इफ दे डर्स्ट, ही दृष्टी तिथं कशी आली, ह्या भावना तिथं कशा आल्या. सो यू आर नॉट द फर्स्ट, so you are not the first to ask me such a question. Look here, there is a reference that you are not the first. There were several people. Are you to turn and ask thus? Not the first are you to turn and ask thus. It clearly suggests that while Ferrara speaks, somebody else is present there. Not the first are you to turn and ask thus. ज्यावेळी आपल्याला माय लास्ट डचेस हे ड्रामॅटिक मोनोलॉग आहे, हे एक्सप्लेन करा असा प्रश्न येईल, त्यावेळी हे जे कोटेशन आहे तुम्ही वापरू शकता की ज्याच्यामधून स्पष्ट होतं. Means this quotation, not the first are you to turn and ask thus. या ओळीवरून आपल्या लक्षात येतं की इथं काय आहे, इथं काय आहे, इथं कुणीतरी हजर आहे. It was not her husband's presence only. Means you see, whatever in painting, whatever things make her lively, her eyes, the depth and passion, those passions not only her presence, her husband's presence made those eyes twinkle and brought that spot of joy on the Duchess face, Duchess cheek. तिच्या गालावर तो जो स्पॉट आहे तो कशामुळे येत होता, तर तो कुणीही असेल, म्हणजे फक्त मीच असल्यावर तो येत होता असं नाही, तर कुणीही असेल, कुणीही असला तरी सुद्धा तिच्या गालावर अशा भावना उत्पन्न व्हायच्या. Sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek. Perhaps Fra Pandolf's chanced to say, her mantle laps over my lady's wrist too much. फ्रा पॅन्डॉल्फ असं म्हणत होता की तिचं जे ओढणी होती ती बऱ्याच वेळ तिच्या
रिस्टवरून हाताच्या ह्याच्यावरून खाली पडलेली असायची. हर मॅन्टल लॅप्स फ्रा पॅन्डॉल्फ यूज टू से दिस. और पेंट मस्ट नेवर होप टू reproduce the faint half flush that dies along her throat. So that, किंवा तो असंही म्हणायचा, आय मस्ट पेंट दॅट फ्लश, तो चेहरा तिचा असा फ्लश झालेला की जो जे तेज तिचं असं खाली खाली जात मानेवर ते निस्तेज झालेलं होतं. ते पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दॅट डाईज अलॉंग हर थ्रोट. ते ती जे भावना तिच्या चेहऱ्यावर उत्पन्न व्हायची, ती भावना कुठल्याही पेंटला सुद्धा पकडता आली नसती. सच स्टफ वॉज कर्टसी, अशी ती वागत होती. She thought and cause enough for calling up that spot of joy. म्हणजे ती साधारणपणे अशा पद्धतीनं वागायची की ज्यामुळं तिच्या चेहऱ्यावर तो स्पॉट यायचा आणि कुठलाही पेंट तो स्पॉट किंवा ती भावना परफेक्ट कॅच करू शकणार नाही, असं फ्रा पॅन्डॉल्फ म्हणायचं. शी हॅड अ हार्ट, ती सहृदय होती. हाऊ शॅल आय से, टू सून मेड ग्लॅड. तिच्याकडे हृदय होतं, पण इट वॉज मेड हॅपी टू सून. काही गोष्टींना आनंदी करण्यासाठी वेळ लागतो ना, एखाद्याची खुशमस्करी करायला. पण शी वॉज इझिली इम्प्रेस्ड अँड शी बिकेम हॅपी, ग्लॅड. शी वॉज टू इझिली इम्प्रेस्ड. तिला कुणीही काही म्हटलं तरी तिला आवडायचं. She liked whatever she looked on. एखादी गोष्ट तिनं बघितली किंवा एखादी गोष्ट ऐकली की तिला आनंद व्हायचा. आणि काही बघितलेलं तिला आवडायचं आणि तिची नजर सतत काहीतरी शोधत असायची. नाव लुक द सेन्स. ए हार्ट, हाऊ शॅल आय से, टू सून मेड ग्लॅड, too easily impressed. She liked whatever she looked on and her looks went everywhere. This irony in these lines is a device used by Robert Browning. Robert Browning ने वापरलेली ही आयरनी आहे, सटल आयरनी. Lightness of the treatment, and even this statement reveals ironically the rage which was caused by behavior of Duchess in फेराराला जो राग यायचा, तो राग ह्या उपरोधिक सेंटेन्स मधून व्यक्त केलेला आहे. अ हर्ट, हाऊ शॅल आय से, टू सून मेड ग्लॅड. लगेच तो आनंदी व्हायचं. टू इझिली इम्प्रेस्ड. शी लाईक्ड व्हॉट एव्हर शी लुक्ड ऑन अँड हर लुक्स वेंट एव्हरीवेअर. आणि बघत मात्र सगळीकडेच होती. अँड इट वॉज ऑल वन, सगळंच एकच होतं. शी डिड नॉट सेपरेट my love for her from others' love for her. Sir, it was all one, सगळंच एक होतं. My favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, माझं तिच्याबद्दलचं प्रेम, सूर्यास्त, the bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her, किंवा चेरी, एखादा मागे लागलेला
वेडा तिच्यासाठी आणायचा, ते सुद्धा तिला तेवढंच प्रिय होतं. द व्हाईट म्यूल शी रोड, जे म्यूल होतं, घोडं होतं, ज्याच्यावरती सवार होत होती, ते सुद्धा द व्हाईट म्यूल शी रोड विथ राऊंड द टेरेस, म्हणजे ती इथं ज्या घोड्यावरून फिरत होती ते घोडंही तिला चांगलं वाटायचं. ऑल अँड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक अप्रूव्हिंग स्पीच. ऑल अँड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक अप्रूव्हिंग स्पीच. सगळ्याच गोष्टी तिच्याकडून, सगळ्याच गोष्टीवर ती चांगलं बोलायची. और ब्लश ॲटलिस्ट, बोलायची किंवा तिला थोडीशी शरमायची तरी, ॲटलिस्ट काहीतरी चांगलं बोलायची किंवा शरम तरी तिला शरमायची, थोडीशी अशी लाजायची अट्रॅक्टिव्हली. शी थँक्ड मेन, लोकांचं ती कायम हे करत होती, लोकांचं ती कायम लोकांचा ती कायम धन्यवाद करायची. पण शी थँक्ड everybody. She means she approved few people. It is good in a social status of the Ferrara, the count. She was not expected to mix with everybody. She had to maintain dignity of her family, but she did not maintain it. Social status is related with maintaining dignity. She thanked everybody, she mixed with everybody, and this enraged him. Because it was lowering the dignity of their family, which was maintained throughout centuries. शतकानुशतके जी परंपरा, जी डिग्निटी आम्ही राखून ठेवली, ती धुळीत मिळवण्यासारखं होतं ना. सो I know how, not how, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift. म्हणजे मी तिला दिलेली जी ही डिग्निटी होती, ती एखाद्यानं खोळ्यानं फुलं दिली, त्या फुलाशी ही केली आणि त्याची तुलना, त्याची सिमिलॅरिटी करत होती. हू वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिपलिंग. हे असा वेडेपणा कोण त्याला नावं ठेवेल, तिला कोण सांगेल की असं करायचं नसतं. शी शुड हॅव, हू वुड स्टूप, मला काही गरज पडली तिला हे सांगायची. म्हणजे ही सेज दॅट आय वॉज हर हजबंड. शी शुड हॅव नोन बाय हर इन्स्टिंक्ट दॅट द डिग्निटी विच शी इनहेरिटेड फ्रॉम द काउंट्स फॅमिली वॉज ऑफ मोर इम्पॉर्टन्स. अँड हू वुड टेल हर? शी शुड हॅव नोन इट थ्रू इन्स्टिंक्ट. अगदी तिला अंतप्रेरणेनं ते समजायला पाहिजे होतं. जरी समजा तुम्हाला चांगलं बोलता येत असेल, इवन हॅड यू स्किल इन स्पीच विच आय हॅव नॉट, म्हणजे एखाद्याला बोलता येत असेल पण माझ्याकडे ते कौशल्य नाही, पण एखाद्याकडे असलं तरी सुद्धा कोण सांगत बसेल ते. टू मेक युअर विल क्वाईट क्लिअर टू सच अन वन अँड से जस्ट धिस ऑर दॅट इन युअर डिस्गस्ट्स मी, हेअर यू मिस or there exceeds the mark. कोण तिला सांगत बसेल की तुझ्यातली ही गोष्ट, this or that in you disgusts me, मला त्याचा तिरस्कार वाटतो, तुझ्यातली ही आणि ती गोष्ट मला आवडत नाही, किंवा तू इथं चूक करतेस, तू तिथं थोडीशी मिस्टेक करतेस, किंवा इथं जरासा आगावच गोष्ट तू केलेली आहेस, हे कोण तिला प्रत्येक वेळी सांगत बसणार. सो दिस नॉन सिरियस ॲटिट्यूड, आयरनी or humorous irony is used by Robert Browning, and through which the proud and we say ruthless Ferrara comes out. इथनं आपल्याला तो असा अहंकारी आणि रुथलेस असा फेरारा आपल्या समोर दिसतो.
And if she let herself be lessened so, nor plainly set her wits to yours, and if she let herself be lessened so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse. आणि जरी असं तिला सांगितलं कुणीतरी, तिला असं शिकवलं, इफ शी इज लेसन्ड सो, जरी तिला असं कुणी सांगितलं, शी वुड मेक सम एक्सक्यूज, काहीतरी ती कारण शोधून काढेल, पुन्हा जुन्या गोष्टी करायच्या. इवन देन वुड बी सम स्टुपिंग, अँड आय चूज नेव्हर टू स्टूप. जरी ती एक्सक्यूज केलं, पुन्हा तिला काय सांगितलं, तरी सुद्धा मला तिच्या समोर नम्र व्हायला पाहिजे, आणि मला हे काय जमणार नाही. हो सर, शी स्माइल्ड, ती हसत असायची. नो डाऊट शी स्माइल्ड वेनेवर आय पास्ट, मी ज्या ज्यावेळी तिच्या समोर यायचो त्यावेळी ती हसायची, हसून माझं स्वागत करायची. बट हू पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, पण याच्या हू पास्ड विदाउट इट, एव्हरीबडी रिसिव्ड दॅट स्माइल फ्रॉम हर. ते हास्य प्रत्येक जणाला मिळत होतं, आणि ते हसणं वाढलं, धिस ग्रीव, ते वाढलं. आणि मग मी हुकूम दिला, आय गेव कमांड्स, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, आणि पुन्हा सगळी हसणे थांबली. मीन्स शी वॉज कमिटेड टू डेथ बाय द ऑर्डर्स ऑफ फेरारा. फेराराने दिलेल्या, मीन्स हाऊ रुथलेस, फिलिंगलेस फेरारा इज रिव्हील्ड बाय हिज स्पीच. देअर शी स्टँड्स ॲज इफ अलाइव्ह, आणि मग बघा, देअर शी स्टँड्स ॲज इफ अलाइव्ह. In the light of the things which are told earlier, when they are juxtaposed, या दोन्ही गोष्टी म्हणजे पाठीमागचा जो लाईट आयरनी आणि हे वाक्य देअर शी स्टँड्स ॲज इफ अलाइव्ह, यामध्ये एक आयरनी आपल्याला लेखक वापरताना दिसतो. विल इट प्लीज यू राईज, मग आता तो म्हणतो त्या मेसेंजरला, आता तुम्ही उठता का? वी विल मीट द कंपनी बिलो, आपण खाली जाऊन जे लोक आलेत त्यांना भेटू. देन आय रिपीट, मी पुन्हा एकदा सांगतो बरं का, द काउंट इज नोन फॉर हिज म्युनिफिशन्स. तो काउंट आहे, तो त्याच्या म्युनिफिशनसाठी त्याला माहिती आहे. इज ॲम्पल वॉरंट दॅट नो जस्ट प्रिटेन्स ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड. म्हणजे तुझा जो काउंट आहे त्याचं श्रीमंती एवढी मोठी आहे की तो कुठलं मला डावरी देत असताना कुठलं एक्सक्यूज म्हणणार नाही किंवा कुठलं ढोंग करायचा प्रयत्न करणार नाही. आणि तरी सुद्धा यू शुड नो दॅट हिज फेअर डॉटर, त्याची जी मुलगी आहे ती मला बघायची, मला पाहिजे, माझ्या दुसऱ्या काय अपेक्षा नाहीत. ॲट स्टार्टिंग इज माय ऑब्जेक्ट, माझा उद्देश काय आहे, त्याच्या मुलीशी लग्न करणं. ने वी विल गो टुगेदर डाऊन, आपण जाऊया खाली. सर नोटीस नेपच्यून, मग ते त्यानं नेपच्यूनचं चित्र दाखवतो. नोटीस नेपच्यून, त्या दुसऱ्या ठिकाणी नेपच्यूनचं चित्र. दो टेमिंग अ सी हॉर्स थॉट अ रेरिटी विच क्लॉस ऑफ इनसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्झ फॉर मी. हा जो पुतळा आहे ना, तो क्लॉस ऑफ इनसबर्गनं माझ्यासाठी तयार केलेला आहे. अशा पद्धतीनं या ड्रॅमॅटिक मोनोलॉगमध्ये, या कवितेमध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी फेराराचा स्वभाव लक्षात येतो. काउंट ऑफ फेरारा इज ए कॅपिटल ऑफ वन प्रोव्हिन्स ऑफ इटली. इटलीचा एक आहे त्याच्यातला तो आहे. तसा
आळतेकर किंवा एखाद्या साळगावकर, सांगावकर, तसा हा फेरारा. ही बिलॉंग टू द प्रोव्हिन्स ऑफ फेरारा. इटलीच्या त्या म्हणजे पुनरुत्थानाच्या कालावधीमध्ये ज्यावेळी इटलीमध्ये बदल होत होते त्यावेळी त्या प्रोव्हिन्समध्ये राहणारा हा ड्यूक ऑफ फेरारा. Now this duke is a speaker and he is talking to the messenger who has come from neighboring county with the proposal of marriage. लग्नाचा प्रस्ताव घेऊन आलेला आहे. And the duke shows him around the house. आणि तो ड्यूक त्याला घरामध्ये सगळं दाखवतो. त्यावेळी he shows her tells her portrait of his wife. This painting was painted by Friar Pandolf. पेंडॉल्फने हे पेंटिंग तयार केलं होतं and it was so lively so that Duke of Ferrara asks the messenger, sit and watch that painting. He then describes what kind of face she has. तिचं रूपडं तो वर्णन करून सांगतो. तिचं लाजणं, तिचं आनंदी राहणं. All these things he expresses him. आणि तो सांगतो की ती चांगली वागायला चांगली होती. चार चौघामध्ये कशी अशी आदरानं वागायची, कर्टसी ती दाखवायची. फॉर्मल समाजामध्ये जसं वागायचं तशी ती वागायची आणि प्रत्येकाशी ती चांगल्या पद्धतीने वागायची. अँड दिस कर्टसी शोन टू एव्हरीबडी was not liked by him because he thought that we had certain dignity, our family had certain dignity, and stooping so low was not good. So somebody should tell her that it is not good. She should not soil the name of her family. तिच्या कुटुंबाचं नाव ती मातीत मिसळू नये असं तिला कोणीतरी सांगायला. पण कोण सांगत बसणार? Even somebody has this right. Means she used to enjoy even the simplest thing like sunset, riding on the white mule. She used to consider all things equal. And he said that I had given her the name of 900 years. एवढ्या परंपरेनं असलेली आमची ही प्रतिष्ठा तिला दिलेली होती. आणि ती असंच करून कसं चालेल? मग हे तिला सांगितलं तर पटत नव्हतं. Then he says that she smiled whenever he passed, but who passed without that smile? And that made him angry. Then he ordered and she was dead. And in the last line, he takes messenger down to the that messenger down to the other company. जे तिकडे लोक बसले होते तिकडं बोलत होते. नाव दिस इज अ ड्रामॅटिक मोनोलॉग. हा ड्रामॅटिक मोनोलॉग आहे. तुम्हाला बेसिकली या कवितेवर प्रश्न असायला विचारला जाईल, एक्सप्लेन माय लास्ट डचेस ॲज ए ड्रामॅटिक मोनोलॉग. तर ड्रामॅटिक मोनोलॉग हा एक कवितेचा प्रकार आहे की जो फर्स्ट पर्सन मध्ये लिहिला जातो. आता फर्स्ट पर्सन मध्ये लिहिला जातो म्हणजे काय? ए सिंगल कॅरेक्टर याच्यामध्ये बोलत असते आणि ते कुठल्या तरी एका व्यक्तीला अड्रेसून बोलत असते. म्हणजे ड्रामॅटिक मोनोलॉगचं पहिलं वैशिष्ट्य म्हणजे फर्स्ट पर्सन नॅरेटिव्ह, फर्स्ट पर्सन नॅरेशन. आणि दुसरे लक्षण म्हणजे सायलेंट अँड पॅसिव्ह लिस्नर. हे दोन्हीही याच्यामध्ये माय लास्ट डचेस या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. अँड द स्पीच of a person's narration reveals his inner mind of the person.
त्या व्यक्तीची अंतर्मन आपल्याला समजतं. सायकोलॉजिकल इन्साइट अँड हिज ट्रू पर्सनॅलिटी इज रिव्हील्ड. आणि मग सायकोलॉजिकल इन्साइट मिळाल्यानंतर त्याचं खरं व्यक्तिमत्व आपल्याला समजतं. त्याचे इनर थॉट्स, फिलिंग्स, मोटिवेशन्स, म्हणजे त्याचे विचार, त्याचे भावना, त्याला तो मोटिवेट कशाने झालेला आहे. आता ह्या गोष्टी ड्रॅमॅटिक मोनोलॉगच्या आपण जर बघितल्या तर माय लास्ट डचेस इज अ परफेक्ट अँड एक्झाम्पल ऑफ ड्रॅमॅटिक मोनोलॉग. ड्रॅमॅटिक मोनोलॉगचं हे परफेक्ट हे आहे बघा. याच्यामध्ये ड्यूक ऑफ फरेरा बोलत आहे, मेसेंजर आलेला आहे. ओके, तो शेवटच्या ओळीमध्ये मेसेंजरला म्हणतो की खाली जाऊया चल, किंवा तो सांगतो दॅट इज माय लास्ट डचेस पेंटिंग ऑन द वॉल. बसतोस का तिथं, बघ तिच्याकडं. दिस सजेस्ट दॅट देर इज प्रेझेन्स ऑफ समबडी. आता व्हॉटेवर ही इगोइस्टिकल अँड पॉझेसिव्ह नेचर, मालकी असा म्हणजे बायकोला काय पण आवडते म्हणून, म्हणजे आपल्या घराण्याची डिग्निटी, प्रतिष्ठा धुळीला मिळवण्याचा प्रयत्न तिच्या स्वभावातून होते असं वाटतं त्याला. दिस इज पॉझेसिव्ह नेचर अँड इवन इट इज इगोटिस्टिकल. तसं अहंकारी, अहंभावी वर्तन हे आहे. तर पॉझेसिव्ह व्हायलंट नेचर आहे त्याचं, तर त्याला मारायचा हुकूम देतो ना. इवन ही इज क्रुएल. शेवटी आपल्याला जाणीव होते की आय गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर. असा हा क्रूर माणूस असल्याशिवाय कोण देऊ शकणार नाही ना. सो दिस क्रुअल्टी is revealed. He gives order and the duchess is killed. Even he is diplomatic. तो तसा हुशार आहे, स्मार्ट आहे. ही इज ग्रीडी, म्हणजे स्वार्थी आहे, सेल्फिश आहे. शेवटच्या टप्प्यामध्ये तो ज्या डावरीच्या संदर्भात, हुंड्याच्या संदर्भात जे बोलतो त्यामधून सुद्धा ही गोष्ट आपल्याला लक्षात येते. देर इज प्रेझेन्स ऑफ पॅसिव्ह लिस्नर. ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला तर हे एक परफेक्ट ड्रॅमॅटिक मोनोलॉग आहे हे आपण आपल्या लक्षात येते. आता याच्यावरचे प्रश्न आहेत बघा. द पोएम माय लास्ट डचेस इज ए काय आहे, सॉनेट आहे का, नाही. ड्रॅमॅटिक मोनोलॉग आहे का, आहे. ओड आहे का, नाही. बॅलेड आहे का, नाही. ओके. द स्पीकर इन द पोएम माय लास्ट डचेस इज कोण आहे, याच्यामध्ये कोण आहे नॅरेटर किंवा मुख्य कॅरेक्टर कोण आहे. द ड्यूक आहे, द डचेस आहे, आणि मिझरी आहे का फेरारा आहे. द ड्यूक आहे, द ड्यूक ऑफ फेरारा. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग द डचेस डिड नॉट एन्जॉय. तिला काय आवडत नव्हतं. द सनसेट आवडत होता, रायडिंग ऑन द व्हाईट म्यूल आवडत होतं, द बॉव ऑफ चेरीज आवडत होतं, हर पोर्ट्रेट नाही, कारण त्याचा उल्लेखच नाही. द ड्यूक वॉज टू सी हिज डचेस बिहेवियर टॉवर्ड्स अदर्स. ड्यूक वॉज जेलस टू सी डचेस बिहेवियर टॉवर्ड्स अदर्स. वेअर इज द सेटिंग ऑफ द पोएम लास्ट डचेस. ह्या कवितेचं सेटिंग कुठं आहे. फेरारा is the setting because he was Duke of Ferrara. Who did paint the portrait of the last Duchess? Fra Pandolf. Okay. Who is listener in the poem My Last Duchess? कोण आहे त्याच्यामध्ये लिसनर. इट इज अ मेसेंजर. Why did the Duke give commands to stop Duchess smiles? Because he was jealous. Jealous होता म्हणून ते व्हायचं.
आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन 200 and 250 or 300 वर 200 ते 250 ते 300 शब्दामध्ये उत्तर द्या. हाऊ डज ड्यूक डिस्क्राइब हिज लास्ट डचेस? बघा याच्यामध्ये काय काय सांगितले. पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन मध्ये दिस डचेस figures in the poem My Last Duchess. My Last Duchess. Duke of Ferrara, and it is his wife. Duke of Ferrara, त्याची बायको. त्यानंतर शी वॉज डेड, दुसरी गोष्ट काय ती मृत झालेली होती. And Duke of Ferrara asked Fra Pandolf to draw a painting. त्यानंतर her countenance was beautiful, her face was beautiful. She blushed, ती लाजत होती. And she had deep eyes, deep and mysterious eyes तिचे होते, which made Ferrara jealous. She was friendly towards everybody, and she took pleasure in everything. सिंपल. एवढ्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये लिहू शकतो. देन कॉमेंट ऑन द जेलसी अँड क्रुएल नेचर ऑफ द ड्यूक. बघा आता इथे याच्यामध्ये काय लिहायचंय. माय लास्ट डचेस. माय लास्ट डचेस इज अ ड्रामॅटिक मोनोलॉग and whose central hero is Duke of Ferrara. When this poem is written, ही कविता कधी लिहिलेली आहे ते आपण मेन्शन करायला पाहिजे. कधी लिहिलेली आहे? When his wife was dead, a messenger from neighboring county had come with marriage proposal. And the Duke of Ferrara addresses to the messenger. आणि ड्यूक ऑफ फेरारा हा त्या मेसेंजरला अड्रेस करतो. हे आपण लिहायला पाहिजे ना. सो द थर्ड पॉइंट दॅट दिस पोएम इज अड्रेस टू अ मेसेंजर. ड्यूक ऑफ फेरारा इज अ विडोवर. Now his wife was beautiful. Let us move to the how his character is reflected. त्याचं व्यक्तिमत्व कसं रिफ्लेक्ट झालेलं आहे बघा. सो हाऊ हिज पर्सनॅलिटी इज रिफ्लेक्टेड हिअर. त्याची पर्सनॅलिटी कशी रिफ्लेक्ट झालेली आहे. तर ही इज प्राऊड बिकॉज ही डिड नॉट लाईक. He is proud because he did not like his wife showing courtesy to everybody. His wife showing courtesy to everybody. So he was jealous. Then he was proud because of the dignity of his family name. He was cruel because he ordered killing of his wife.
ही गोष्ट त्याच्यामध्ये आहे. बायकोला मारायचं त्याने हे केलं. ही वॉज ग्रीडी, सेल्फिश, हापापलेला होता. या गोष्टी आपल्याला याच्यामधून लक्षात येतात. व्हॉट इज द ड्यूक्स ओपिनियन अबाउट द काउंट? काउंट बद्दलचं त्याचं मत काय की काउंट इज रिच, नोन फॉर हिज बिग हार्ट. So he will give more dowry. He will give more dowry. Now comment on the irony of the poem My Last Duchess. This Robert Browning is, this answer to this question will be Robert Browning known for dramatic monologues, ठीक है, and in his poems the central character is revealed through the conversation or through the conversation. He subtly uses irony. आयरनी तो सटली वापर करतो. त्याच्यामध्ये कशाचा वापर करतो तर ही सटली युजेस आयरनी इन द पोयम. या माय लास्ट डचेस मध्ये some sentences like she was courteous, but she was courteous to everybody, is referred in the lines, who passed without her smile? The smile grew and I gave commands. This is also morbid irony. अशा बऱ्याचशा ओळीमध्ये आपल्याला आयरनी पाहायला मिळते. ओके. त्यानंतर जो प्रश्न येतो, दोज क्वेश्चन्स आर द पोएम माय लचेस, ड्रामॅटिक मोनोलॉग म्हणून हे करा, ते आपण बघितलेलं आहे. द थीम ऑफ द पोएम काय आहे ते बघा. द ड्यूक इन द पोएम लास्ट मॅच, या सगळ्या गोष्टी आपण चिंतन केलेल्या आहेत. थँक्यू.